شہری گھبرانے کے لیے تیار ہو جائیں، مہنگائی رکنے والی نہیں۔ چینی ہوئی آج پھر سے مہنگی، 6 روپے اضافے سے 135 روپے فی کلو تک فروخت۔ چینی کا ریٹ بڑھنے سے مٹھائیاں، کیک، پھل اور ڈبل روٹی سمیت مشروبات بھی مہنگے ہونے کا خدشہ ہے۔ شہری مزید پریشان ہو گئے۔ چینی کی بوری کی قیمت میں 400 روپے اضافے سے بوری کا نرخ 6600 روپے ہو گیا ہے۔ چینی 135 روپے کلو ہونے سے شہریوں کے چہروں پر بے چینی اور پریشانی کے آثار نمایاں ہیں۔ اکبری منڈی میں چینی کی بوری مشکل سے سفارش کے ساتھ 6600 روپے میں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں چینی 6 روپے اضافے کے ساتھ 135 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ کریانہ مرچنٹس کا کہنا ہے کہ دکانداروں کو اس وقت چینی 132 یا 133 روپے کلو پڑ رہی ہے۔ ملز مالکان کو سبسڈی فراہم کرنے سے چینی کی سستے داموں دستیابی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ چینی کی بازار میں جو قلت ہے نا، وہ انتہائی زیادہ پیدا ہو چکی ہے، انتہائی زیادہ۔ عام دکاندار کو چینی دستیاب نہیں ہو رہی، اگر کسی کو مل رہی ہے تو وہ بھی سفارش بیچ سے، کسی لنک کی وجہ سے اس کو چینی ملتی ہے، اور وہ بھی تقریباً 6600 روپے کا بیگ ملتا ہے، اور وہ بھی صرف 1 سے 2 بیگ 4 بیگ لے سکتے ہیں۔ شوگر ملے ہیں، ان کو کچھ سبسڈی دیں، ان سے چینی کو رعایت کروائیں، بازار میں بھیجیں تاکہ بازار والے جا کے اس کو مناسب ریٹ پہ بیچ سکیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ حکومت اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ چینی بہت مہنگی ہوگی، ساجی کو ماڑا بندہ لے نہیں سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا۔ غریب آدمی اب کیا کرے گا؟ ایک چیز ہے اب 10 روپے میں پہلے ملتی تھی، وہ 50 روپے میں ہوگی ہے۔ غریب آدمی کی تنخواہ اتنی نہیں ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھنے سے جہاں عام آدمی کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، وہیں بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا بھی بڑا چیلنج ہوگا۔ کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ مہنگائی ہی مہنگائی، سبزیوں کی قیمتوں میں 50% تک اضافہ ہو گیا۔ ٹماٹر 70 روپے سے بڑھ کر 150 روپے کلو ہو گئے۔ ادرک، لہسن، آلو، پیاز کے ہوش شربا نرخ نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ آلو اور پالک کے علاوہ تمام سبزیوں کی قیمتوں نے سینچری مکمل کر لی۔ ادرک 270 روپے سے بڑھ کر 300، لہسن 260 روپے سے بڑھ کر 300 روپے کلو۔ شہریوں نے انتظامیہ سے سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب بات کریں شہر میں ڈینگی صورتحال کی۔ ڈینگی مچھر کا ڈنگ مزید پھیل چکا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 331 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ شہر میں ڈینگی سے جاں باک افراد کی مجموعی تعداد 53 اور متاثرین کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی۔ ڈینگی مچھر نے لاہوریوں کی ناک میں دم کر دیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 331 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ مرض کی شدت کے بعد شہر کے اسپتالوں میں 1629 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی کا زور بڑھتے ہی علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ شہر کے میڈیکل سٹور سے پیناڈول ٹیبلٹ اور سیرپ غائب ہو گئے۔ ان کے متبادل ادویات بھی نایاب ہو گئی ہیں۔ بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر تک دستیاب نہیں۔ ڈینگی کی شدت سے 2-4 مریضوں کی زندگیاں بچانے کے لیے درکار انجیکشن کی بھی قلت ہو گئی ہے۔ صورتحال پر شہریوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کرے۔ ڈینگی بخار کے مریضوں کا پرائیویٹ ہسپتالوں سے ڈیٹا ڈیش بورڈ پر اپلوڈ نہ ہونے کا انکشاف ہوا۔ پرائیویٹ ہسپتالوں نے ڈینگی سے اموات کا ڈیٹا دینا ہی بند کر رکھا ہے۔ ذرائع کے مطابق پرائیویٹ ہسپتالوں کی جانب سے ڈینگی بخار سے متاثرہ مریضوں کا ڈیٹا ڈیش بورڈ پر اپلوڈ نہیں کیا جا رہا، اور جو ڈیٹا فراہم کیا جا رہا ہے اس میں کوائف ادھورے ہونے کی وجہ سے مریضوں کے گھروں کی لوکیشن ٹریس کرنا ممکن نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق پرائیویٹ ہسپتال ڈینگی سے ہونے والی اموات سرے سے ہی رپورٹ نہیں کر رہے۔ ذرائع کے مطابق ڈینگی ڈیش بورڈ پر ڈیٹا اپلوڈ کرنے کے حوالے سے درپیش نکات بھی 4 ماہ گزرنے کے باوجود دور نہیں کیے جا سکے، جبکہ حکومت کے پاس درست اعداد و شمار نہ ہونے کی وجہ سے ڈینگی کی روک تھام کے اقدامات تاحال غیر مؤثر دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اب بات این 133 کے ضمن انتخاب کی تو پی ٹی آئی امیدوار جمشید اقبال چیمہ کا الیکشن کمیشن کی پابندی کو کھلا چیلنج۔ جمشید اقبال نے پابندی کے باوجود حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں 1.5 ماہ میں حلقے کی حالت بدل دیں گے۔ این 133 میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی بڑھ گئی ہے۔ حکمران جماعت کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ نے الیکشن کمیشن کی پابندی کو کھلم کھلا چیلنج کرتے ہوئے حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1.5 ماہ میں حلقے کی شکل بدل دیں گے، جو سروسز 3 سال میں نہیں دیں 1.5 ماہ میں فراہم کریں گے۔ اس 1.5 مہینے میں ہم نے اس حلقے کی شکل بدل دینی ہے۔ 1.5 مہینے میں ہم اپنا الیکشن تو لڑیں گے، لیکن آپ کے الیکشن کو سیدھا کر دیں گے، آپ کے بلدیات کے الیکشن کو ہم سیدھا کر دیں گے۔ اور دوسرا، یہ حلقہ بنے گا ایک ماڈل،
जमशेद इकबाल चीमा ने मजीद कहा कि हल्के में तमाम सरकारी अदारों के काउंटर्स बनाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात तक हल्के में तरक्याती कामों पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन हुक्मरान जमात की जानिब से खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। NA 133 में ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र हल्के में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरक्याती कामों पर पाबंदी आयद होने के बावजूद तरक्याती काम जारी हैं। हुकूमती ओहदेदारान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन 5 दिसंबर को मुनक्किद होना है। NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए हुकूमती खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। जोहर टाउन A1 ब्लॉक नज़्म कायद-ए-आज़म हाई स्कूल के मुकाम पर सीवरेज लाइनें डालने का प्रोजेक्ट गुज़िश्ता रोज शुरू किया गया। हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के तनाजुर में तामीराती कामों पर पाबंदी आयद की गई है। इसके बावजूद जोहर टाउन A1 ब्लॉक में सीवरेज लाइनें डालने और सड़क की असर नो तामीर के लिए करोड़ों के बजट से काम जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 133 का ज़िमनी इंतखाब रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल अराकीन की बुनियाद पर इंतखाब कल अदम करने की इस्तदा की थी, जबकि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जमशेद इकबाल चीमा के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर समाअत की और रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 133 का ज़िमनी इंतखाब रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस जवाद हसन ने शहरी फरीद आदिल की मुतफरिक दरखास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन के एक रुकन की रिटायरमेंट के बाद कमीशन नामुकम्मल है। आइन के तहत नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में कोई भी इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं हो सकता। अदालत ने सरकारी वकील को इलेक्शन कमीशन अराकीन की तकर्री से मुतल्लिक हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दिया। उधर जस्टिस शाहिद जमील खान पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कागजात नामजदगी कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। वोटर्स लिस्ट के मुताबिक मरदमशुमारी के शुमारियाती कोड में नाम न आना इलेक्शन कमीशन की तकनीकी गलती है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तजवीज़ कुनिंदा का उम्मीदवार के हल्के से ताल्लुक जरूरी नहीं है। अदालत से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत देने की इस्तदा की गई। हुकूमत और मजहबी जमात के मुआहदे पर अमल दरामद लफ्ज़ का लदम खत्म करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया। मजीद 100 कारकुनान की रिहाई का हुक्म भी दे दिया गया। हुकूमत और मजहबी जमात के दरमियान मुआहदे के समरात सामने आने लगे। पंजाब हुकूमत ने मजहबी जमात से पाबंदी खत्म करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। महकमे दाखिला ने पाबंदी हटाने की समरी अरसाल कर दी। समरी की मंजूरी के बाद मजहबी जमात पर पाबंदी खत्म करने की दरख्वास्त विफाक को भेजी जाएगी। फैसला महकमा दाखिला में सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत इजलास में किया गया। दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात के मजीद 100 कारकुनों की रिहाई का हुक्म भी दे दिया। 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल से खारिज कर दिए गए, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में हाफिज साद रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। ताहम वजीराबाद में कलअदम तहरीक लब्बैक का धरना ताहाल जारी है। रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का आगाज हो गया। इज्तिमा में दुनिया भर से 3 लाख के करीब अफराद शरीक हैं। सिक्योरिटी, पार्किंग और सफाई के इंतजामात यकीनी बनाए गए हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अमीर जमात मौलाना नजरुर रहमान से मुलाकात की, जबकि सूबाई वजीर अमार यासिर ने कंट्रोल रूम में इंतजामात का जायजा लिया। दुनिया भर से फर्जंदाने इस्लाम तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए रायवंड पहुंच गए हैं। अमीर जमात मौलाना नजरुर रहमान ने अपने खिताब में हकूकुल्लाह के साथ हकूकुल इबाद की अदायगी पर जोर दिया। भारत से आए मारूफ आलिम दीन मौलाना इब्राहिम देवला ने कहा कि दीन इस्लाम के फरोग के लिए बेलौस काम करने की जरूरत है। आलमी इज्तिमा के पहले मरहले में कमोबेश 3 लाख अफराद शरीक हैं। उनका कहना है कि अल्लाह की राह में निकलने वालों की दुनिया और आखिरत संवर जाती है। हम लोग यहाँ दीन सीखने आते हैं। यहाँ लोगों को तरगीब मिलती है कि वो एक अल्लाह की तरफ राग़िब हो, ना कि झूठे खुदाओं की तरफ राग़िब हो। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो सफ़र ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है। लोग जो है ना इधर बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। जमात की बरकत से काफ़ी सारे लोग इस जमात में चल रहे हैं। माशाअल्लाह कहेंगे हमेशा हमेशा इस दीन के लिए ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। इंतजामिया की जानिब से सैकड़ों एकड़ पर मुहित पंडाल बनाया गया है, जहां हर आने वाली जमात को अलहदा कयाम की जगह दी गई है। इज्तिमा में हर उम्र के अफराद शरीक हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने अमीर जमात मौलाना नजरुर रहमान से मुलाकात की। सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अमार यासिर ने मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड ने सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इजाफी वार्डन्स को तैनात किया गया है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42।
لاہوریوں کے لیے ماحول دوست الیکٹرک بسوں کی خریداری تاخیر کا شکار ہو گئی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے 6 ارب مالیت کی 100 الیکٹرک بسوں کی خریداری کے لیے 6 ماہ کا مزید وقت مانگ لیا ہے۔ لاہوریوں کے لیے ماحول دوست الیکٹرک بسوں کی خریداری تاخیر کا شکار ہو گئی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے حکومت سے 6 ماہ کا مزید وقت مانگا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والے اجلاس میں ٹرانسپورٹ حکام نے آگاہ کیا کہ فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے کنسلٹنسی کمپنی کو 6 ماہ لگیں گے، اس لیے بسوں کی خریداری کے لیے مزید وقت دیا جائے۔ ذرائع کے مطابق لاہور میں الیکٹرک بسوں کی خریداری پر 6 ارب روپے کا بجٹ خرچ کیا جائے گا، جس کا مقصد لاہوریوں کو ماحول دوست بسیں فراہم کرنا ہے، لیکن فیزیبلٹی اسٹڈی کی وجہ سے یہ پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو رہا۔ این سی او سی کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں کو 100% چلانے کی اجازت۔ سول ایویشن حکام نے ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز کو بذریعہ ای میل تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ این سی او سی کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں کو 100% چلانے کی اجازت ملنے کے بعد سول ایویشن اتھارٹی بھی متحرک ہو گئی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے بذریعہ ای میل تمام ایئر لائنز کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ تمام ملکی و غیر ملکی فضائی کمپنیاں ونٹر سیزن 2021-22 کے بقیہ پیریڈ میں 100% پروازیں آپریٹ کر سکیں گی۔ 100% پروازوں کے آپریشن کا آغاز 10 نومبر سے ہوگا۔ ایئر لائنز کو پروازوں کے سلاٹ کی اجازت متعلقہ ایئرپورٹ انتظامیہ کی ہدایات کی روشنی میں جاری کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق سسٹم میں پروازوں کی تعداد دگنی ہونے سے کرائے میں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ زیر زمین پانی کے تحفظ کے لیے واٹر میٹرنگ کا منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت رواں سال سے منصوبے کا آغاز ہوگا، جس پر 10 ارب روپے لاگت آئے گی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے سی ای او امجد آوان نے کہا کہ شہر میں پانی کی گرتی سطح کے سدباب کے لیے واٹر میٹرنگ کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جس پر 10 ارب روپے لاگت آئے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 7 لاکھ میٹر لگائے جائیں گے۔ واٹر میٹر کی تنصیب کے بعد 170 روپے فی کنیکشن ماہانہ فیس وصول کی جائے گی، جبکہ 10 سال بعد میٹر واسا کو منتقل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چینی کمپنیوں کی جانب سے اس منصوبے پر بڈ دے دی گئی ہے۔ محکمہ ایکسائز کا ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس پر 95% رعایت دینے کا فیصلہ۔ محکمہ ایکسائز نے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کے رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس پر 95% رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 10 سال پہلے رجسٹرڈ ہونے والی گاڑیوں پر اضافی ٹیکس لگانے کے لیے سمری سیکرٹری ایکسائز کو بھجوا دی گئی ہے۔ 10 سال پرانی گاڑی پر 10% اور 10 سال سے زائد پرانی گاڑی پر ہر سال 10% اضافی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ رجسٹریشن میں رعایت سے الیکٹرک گاڑیوں کی خریداری کا رجحان بڑھے گا۔ پلیجرزم سافٹ ویئر استعمال کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی نئی پالیسی نافذ کر دی گئی ہے۔ یونیورسٹیز کو پلیجرزم سافٹ ویئر لائسنس دینے کی تعداد 25,000 سے کم کر کے 300 مقرر کر دی گئی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تحقیقی مقالہ جات اور تھیسز میں چربہ سازی اور چوری شدہ علمی مواد کو پکڑنے کے لیے استعمال ہونے والے سافٹ ویئر کی نئی پالیسی لاگو کر دی ہے۔ ایچ ای سی نے پلیجرزم سافٹ ویئر استعمال کرنے والی یونیورسٹیوں کی تعداد 130 سے بڑھا کر 200 کر دی ہے۔ ایچ ای سی پلیجرزم سافٹ ویئر کے لیے سالانہ $4.5 لاکھ کمپنی کو ادا کرے گی۔ ایچ ای سی نے 130 بڑی یونیورسٹیز کے لیے 300 اسٹوڈنٹس کو پلیجرزم سافٹ ویئر کی لائسنس دینے کی حد مقرر کر دی ہے اور میڈیم یونیورسٹیز کے 100 طالب علموں کے لیے لائسنس فراہم کرے گی۔ سافٹ ویئر کے اضافی لائسنس کے لیے یونیورسٹیز ایچ ای سی کو ادائیگی کرنے کی پابند ہوگی۔ سافٹ ویئر کی مدد سے تحقیقی مقالہ جات اور تھیسز میں چوری شدہ مواد کو پکڑا جاتا ہے۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز کے تھیسز کی منظوری سافٹ ویئر سے حاصل کی گئی رپورٹ سے مشروط ہوتی ہے۔ اوگرا اور آئل کمپنیوں کے اربوں روپے کے فراڈ میں ملوث ملزمان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ آئل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ندیم بٹ، ڈی جی آئل شفیع اللہ آفریدی، اے ڈی آئل عمران ابرو، ممبر آئل عبداللہ ملک سمیت 12 افراد کے اکاؤنٹ منجمد کیے گئے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ایف آئی اے نے اوگرا اور آئل کمپنیوں کے گرفتار افسران کے بینک اکاؤنٹ منجمد کرا دیے ہیں۔ ایف آئی اے کے مطابق آئل کمپنیوں نے اوگرا کی ملی بھگت سے پیٹرول کی غیر قانونی امپورٹ اور ذخیرہ اندوزی کی اور 5 سے 7 ارب روپے کا فراڈ کیا گیا، جبکہ فراڈ سے کمائی ہوئی رقم کو منی لانڈرنگ کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ آئل کمپنیوں کے فراڈ میں ملوث مزید افراد کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں چھاپے مار رہی ہیں۔ پنجاب پولیس میں ترقی کے منتظر ڈی ایس پیز اور انسپیکٹرز کے لیے ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ ہائی کورٹ نے ڈی ایس پی سمیت پولیس کے درخواست گزار افسران کو ٹائم سکیل پروموشن دینے کا حکم دے دیا۔
जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मलक सरवर आवान समेत दीगर अफसरान की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि दरखास्त गुजार पुलिस अफसरों की तरक्की पर एतराजात पर 2 माह में फैसला भी किया जाए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस के आला ओहदों पर तरक्कियों के लिए 10% आसामियां मुकर्रर हैं। दरखास्त गुजार वकील ने कहा कि दरखास्त गुजारों को अप्रैल 2019 में 10 बरस की सर्विस के बाद अगले ओहदों पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। महकमे में अगले ओहदों के लिए आसामियां न होने को जवाज बनाकर तरक्की नहीं दी गई। महकमा पुलिस ने अक्टूबर 2019 में तरक्की के लिए महदूद आसामियों की दस्तयाबी का जवाज बनाकर नया नोटिफिकेशन जारी किया। महकमा पुलिस का दरखास्त गुजारों को महदूद आसामियों के जवाज पर टाइम स्केल प्रमोशन न देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। दरखास्त गुजारों की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत दरखास्त गुजारों को टाइम स्केल प्रमोशन देने का हुक्म दे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनस इलाही और हुसैन इलाही से मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। इमरान खान मुल्की मामलात को अहसन अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनस इलाही और हुसैन इलाही से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आवाम की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म को मुश्किल फैसले करना होंगे। और अभी आपको बताएं, पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ और उम्मीदवार NA 133 असलम गिल की ख़वातीन कन्वेंशन में शिरकत। वुमेन विंग पंजाब की सदर समीना खालिद घुरकी, सदर लाहौर नरगिस खान और जनरल सेक्रेटरी सोनिया खान ने इस्तकबाल किया। राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं दीगर सियासी जमातें साथ दें तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। कलअदम तहरीक लब्बैक मरकजी धारे में शामिल होने को तैयार है। मरकजी कायदीन कहते हैं कि जनरल इलेक्शन हो या बल्दियाती इंतखाबात, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर कैंपेन करेंगे। पहले से ज़्यादा ताकत और वोट के साथ मैदान में आएंगे। हुकूमत की जानिब से पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद तहरीक लब्बैक भरपूर तरीके से सियासी सरगर्मियों में शिरकत के लिए तैयार है। बल्दियाती इंतखाबात और जनरल इलेक्शन के लिए भी हिकमत अमली तैयार की जाने लगी है। NA 133 की इंतखाबी मुहिम, तस्वीरी, पोर्ट्रेट और बैनर्स उतारने का सिलसिला जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पोर्ट्रेट और बैनर्स उतारे जाने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के बैनर्स, फ्लेक्सीज और पोर्ट्रेट ताहाल आवेजा हैं। NA 133 की इंतखाबी मुहिम है और तशहीरी, पोर्ट्रेट और बैनर्स उतारने का सिलसिला जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पोर्ट्रेट और बैनर उतारे जाने लगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के बैनर्स, फ्लेक्सेस और पोर्ट्रेट ताहाल आवेजा हैं। काज़िकिस्तान के सफ़ीर का लाहौर अजायब घर का दौरा। काज़िक सफ़ीर ने लाहौर अजायब घर की गैलरी में कदीम नवादरात देखे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान सियाहती सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग देना चाहते हैं। डायरेक्टर लाहौर अजायब घर एजाज मिन्हास ने वफ्द को लाहौर अजायब घर का दौरा कराया। उन्होंने इस्लामिक आर्ट गैलरी की तारीख से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सफ़ीर ने हड़प्पा गंधारा आर्ट गैलरी में कदीमी नवादरात की तारीफ करते हुए कहा कि लाहौर तारीखी हैसियत रखता है। बैनुल-अक़वामी पेसेस में सिट अप्स का मुकाबला हुआ। पाक फौज के शहजाद हाकिम 2108 सिट अप्स के साथ कामयाब रहे। अयूब स्टेडियम में बैनुल-अक़वामी पेसेस मुकाबलों के चौथे रोज सिटअप्स का मुकाबला हुआ। फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना और महारत के इस खेल में पाकिस्तानी जवानों ने अपनी धाक बिठाई। पाक फौज के शहजाद हाकिम 2108 सिटअप्स के साथ बाजी ले गए। श्रीलंका के देसा नायका 2074 सिटअप्स के साथ दूसरे और पाक फौज के फसी 1898 सिटअप्स लगाकर तीसरे नंबर पर रहे। पहली और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले पाक फौज के जवानों ने कामयाबी का क्रेडिट कोचेस को दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। 2108 मैंने निकाले। उसके अलावा उस्तादों की मेहनत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हमारे उस्ताद ने हमारे ऊपर मेहनत की है। आज उसी का हमें ग्राउंड में सलाम मिला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी हर सेंटर में, हर कोर में अच्छे अच्छे कोच हैं और अच्छे अच्छे जवान पैदा हो रहे हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं।
सिट अप्स मुकाबलों के अख्ताम पर गैर मुल्की जवानों ने रवायती रक्स करके समा बांध दिया। बैन अल-अक़वामी पेसेस मुकाबलों के 5वें रोज पुशअप्स मुकाबले होंगे, जबकि इवेंट की इख्तितामी तकरीब इतवार को होगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।